So we were at chapter 11, resistance and resistivity, and we were at the end of this chapter, and there was homework to solve the end of chapter questions. And let's start with question number 1, and I'm going to clarify korbo proত্যেকটা question inshallah. Number 1, the graph in figure 11.12, this graph shows the IV characteristics of an electrical component. For the end of chapter question 1, calculate the resistance of the component when the potential difference across it is. Now, before we go to the calculating the resistance, can you please tell me that what type of graph it is? IV characteristics graphs for what? It's a ohmic conductor, filament lamp, thermistor, diode, konta? Filament lamp. Filament lamp. Nabila? Filament lamp. Filament lamp. So we already answered number B. What the component is? Filament lamp. Fine. Calculate the resistance of the component when the potential difference across it is 2 volts. So যে মোমেন্টে 2 volts আমরা দেখতে পাচ্ছি, এটা একটা across আমরা একটা কারেন্ট পাচ্ছি, এখানে কারেন্টটা হচ্ছে এটা, and it's a straight line. So আমরা যদি এই 2 ভোল্টের জায়গায় আমরা এটা রেজিস্ট্যান্স বের করতে চাই, then রেজিস্ট্যান্স বের করার ওয়েটা হচ্ছে আমরা কি করব এখানে বলেন তো, এই পয়েন্টে কারেন্টের যে রিডিং রয়েছে এই কারেন্ট রিডিংটা বের করে ফেলবো। 2 volts এর ক্ষেত্রে কারেন্টের রিডিং কত? ইটস अराउंड 0.25 I think. Yes, 0.25 because this is 0.3. So this is 0.25 for the current reading. We know current, we have potential difference and resistance equals to voltage by current. So it should be around 7 or 8 ohms, 8 ohms I guess. Is that 8 ohms for you? Your answer? 8 ohms? Yes, sir. Yes. Give tick mark with the red pen, please. For 5 volts, আমরা চেক করে আসি। 5 volts এর জন্য আমরা কারেন্ট পাচ্ছি কত এখানে? 0.45, right? Or it is 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Yes. So for 0.5, current is 0.5, right? So if the current is 0.5 and the voltage is 5, then answer should be 5 by 0.5, which is 10 ohms. Did you get 10 ohms? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So give tick mark, please. Give tick mark and let's go forward. Number 2. A student connects the NTC thermistor. NTC. What does that mean? NTC? NTC অর্থ কি কে বলতে পারবে? নাবিলা আরহান? NTC, negative temperature coefficient. Because thermistor আমরা বলেছিলাম thermistor সাধারণত 2 ধরনের হয়, আমরা এখানে একটা শিখবো, এবং এটা কোন ধরনের? NTC মানে হচ্ছে negative temperature coefficient. দো এটাকে আমরা NTC বলে লাস্ট দিন ইন্ট্রোডিউস করি নাই, বাট যেহেতু এখানে থার্মিস্টরের আগে NTC আসছে, তার মানে আমরা বুঝতেই পারছি কিছু একটা বলতে চাচ্ছে। And আমরা এই চ্যাপ্টারে একটা ওয়ার্ডই শিখেছি থার্মিস্টর নিয়ে, এটা হচ্ছে নেগেটিভ টেম্পারেচার কোএফিশিয়েন্ট। So it is a negative temperature coefficient thermistor therefore. To a battery and an ammeter, he places the thermistor in a beaker of water and gradually heats the water from 10 degrees Celsius to its boiling point, recording the value of current as he does so. He then plots a graph of the current in the thermistor against the temperature of the water. Sketch the graph you would expect the student to obtain from the experiment. আমরা লাস্ট দিন বলেছিলাম, আমরা এই গ্রাফটা ড্র করেছিলাম ইনফ্যাক্ট থার্মিস্টরের জন্য। আমরা বলেছিলাম as temperature increases the resistance will decrease, that's why it is negative temperature coefficient, and resistance decrease করলে কারেন্ট কি করবে? ইনক্রিজ করবে। So the graph should be bended towards I. Was your graph like this? Yes, Yes, sir. sir. Yes. Let's go to number B then. Explain how the student could use the thermistor as a thermometer. বলেন তো এবার এই থার্মিস্টরটাকে সে থার্মোমিটার হিসেবে কিভাবে ব্যবহার করবে বলতে পারবেন? No, sir. ওকে ফাইন। নাবিলা বাবা, আপনার কোনো অ্যানসার? বলেন।
record the current that's yes কারেন্ট রেকর্ড certain করলাম কোন পয়েন্টগুলোতে কারেন্ট রেকর্ড করব every increase in 1 degree Celsius. এভরি ইনক্রিজ ইন 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস এটা আমরা কারেন্টের যদি রিডিং করতে পারি দ্যাট ইজ দি পারফেক্ট অ্যান্সার, যেটা আমরা ক্যালিব্রেশন করব আমাদের পার্টিকুলার মিটারে, যে এই পার্টিকুলার থার্মোমিটার এতটুকু 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা ইনক্রিজের জন্য তার মধ্যে দিয়ে 0.1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট ইনক্রিজ করে লেটস সে। তাহলে 2 ডিগ্রির জন্য কতটুকু, 0.2, 3 ডিগ্রির জন্য এতটুকু, এভাবে ইনক্রিজ করতে থাকবে কারেন্টের ভ্যালুটা উইথ ইটস টেম্পারেচার। নাও তাহলে আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে টেম্পারেচার মেজার করা। টেম্পারেচার মেজার করা মানে কি, আমরা কোন একটা সিস্টেমের মধ্যে এই থার্মিস্টরটাকে দিলে সে আমাদেরকে একটা টেম্পারেচার দিবে। তাহলে এই টেম্পারেচারটা আমরা কিভাবে মেজার করতে পারবো থার্মিস্টর দিয়ে? ফার্স্ট এন্ড ফরমোস্ট থার্মিস্টর ইজ নট আ সামথিং যেটাকে আমি থার্মোমিটার বলবো, যেটা সরাসরি আমাকে টেম্পারেচার রিডিং দিবে। বাট থার্মিস্টরের থ্রুতে যদি আমি একটা সার্কিট কানেক্ট করি এবং এই থার্মিস্টরটাকে যদি ওই পার্টিকুলার টেম্পারেচারের মধ্যে রাখি, তাহলে সেই একটা অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট এর মধ্যে দিয়ে পাস করে বলে আমরা কি করেছি, অলরেডি স্কেলিং করেছি। স্কেলিংটা কিভাবে করেছি, যখন ওয়াটারটা 10 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ছিল তখন কতটুকু কারেন্ট পাস করতেছে থার্মিস্টরের থ্রুতে, এটা আমরা রেকর্ড করেছি। এভাবে যখন 10, 20, 30, 40, 50, 60 এভাবে একটা সার্টেন গ্যাপ ধরে আমি 100 ডিগ্রি পর্যন্ত এটা কি করেছি, কারেন্টের ভ্যালুটাকে রেকর্ড করেছি। এবং মাঝখানের যে ঘরগুলো রয়েছে আমাদেরকে অ্যাকচুয়ালি পার ডিগ্রি সেলসিয়াস পুরোটা করার দরকার নেই, নাবিলা অনেক কষ্ট করে এটা করেছে, বাট এটা আমাদের করার দরকার নেই। কেন? বিকজ কারেন্টের ইনক্রিজমেন্টের সাথে টেম্পারেচারের যে চেঞ্জটা আসবে দ্যাট উইল বি এক্স্যাক্টলি ডিরেক্টলি প্রপোর্শনাল। যত বেশি টেম্পারেচার হবে তত কারেন্ট বাড়বে। সো আমরা যদি জাস্ট 10, 20 বা আমরা যদি জাস্ট 0 এবং 100 নিয়ে এর মাঝখানের স্পেসটাকে 100 ইকুয়াল ক্যালিবারে ডিভাইড করে, দেন আমরা যেই স্কেলটা পাবো দ্যাট উইল বি দি পারফেক্ট স্কেল, দ্যাট উইল বি showing us the perfect result, right? Are we clear, Nabila? Arhan, are we clear? Yes, sir. Yes, sir. তাহলে আমাদের কাজটা হচ্ছে আমাদের কারেন্ট মেজার করা বেশ কয়েকটা পয়েন্টে, লেটস সে 10 ডিগ্রি সেলসিয়াস, 20, 30, 40 এভাবে 100 ডিগ্রি পর্যন্ত আমরা কারেন্ট মেজার করব। করে আমরা এই মাঝখানের যে স্পেসটা সেটাকে 10 দিয়ে ডিভাইড করলে each increment of certain amount of current will represent increment of 1 degree Celsius. So আমি এখানে তাহলে আমার এই ডিভাইসটা একটা পার্টিকুলার সেটআপের মধ্যে দিলে সে কতটুকু কারেন্ট শো করতেছে এবং এই কারেন্টের করেসপন্ডিং যে টেম্পারেচার আসার কথা ছিল এটা কত, দেন আই ক্যান মেক ইট অ্যাজ ইউজ ফর দি মেজারিং টেম্পারেচার। এটাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা একটা ডিফারেন্ট নাম দিয়ে ইউজ করি, এটাকে আমরা বলি ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার। কেন এটা ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার? বিকজ যতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটার সাথে যদি আমরা একটা ডিসপ্লে সেট করতে পারি, দেন এটা আমাদেরকে একটা মোর অ্যাকিউরেট ভ্যালু দিবে, যেই অ্যাকিউরেট ভ্যালুটা আমরা ইভেন থার্মোমিটারেও পাই না বা গ্লাস টিউব থার্মোমিটারে পাই না। কেন? বিকজ গ্লাস টিউব থার্মোমিটারটাকে যদি আমি প্যারালালি না দেখি এটা আমাকে একটা রং রেজাল্ট দেয়। গ্লাস টিউব থার্মোমিটারটাকে আমি যদি খেয়াল করি যে আমার প্যারালালি না তাকানোর জন্য একটা ইরোত আমি পেলাম, তারপরও গ্লাস টিউব থার্মোমিটারের মাঝখানে যে ক্যালিব্রেশনটা, এই ক্যালিব্রেশনটা কিন্তু খালি চোখে মাঝামাঝি থাকলে এক্সাক্ট ভ্যালুটা আমি বের করতে পারবো না। বরং ডিজিটাল ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার যখন আমি ইউজ করতেছি, সে যেটা করছে সে এক্স্যাক্টলি ইভেন মিডি লেভেলে বা মাইক্রো লেভেলের টেম্পারেচারটাকে কিন্তু খুব সহজেই রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে। দেয়ারবাই আমরা এই থার্মিস্টরটাকে অ্যাকচুয়ালি একটা ডিজিটাল ইলেকট্রনিক থার্মোমিটার হিসেবে কিন্তু ইউজ করতে পারি বা অ্যাকচুয়ালি ইউজ করি। আর উই ক্লিয়ার ফর কোশ্চেন নাম্বার 2B? Yes, sir. Yes. Okay, fine. Okay, বাবা আমরা একটু ক্লাস নেই, হ্যাঁ ক্লাস নেই বাবা, আব্বু ক্লাস নেই। ওকে, ইয়েস হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাই বুঝতে পেরেছে, আপনি ক্লাস নেন। নাম্বার 3, number A, describe the difference between the conduction process in copper and in silicon, a semiconductor
এটার মধ্যে আমাকে কি করতে হবে কন্ডাকশন প্রসেস এক্সকিউজ মি কন্ডাকশন প্রসেস ডিসকাস করতে হবে রাইট যদিও এটা আমাদের রেজিস্টিভিটির মধ্যে পরে একটা অ্যাসপেক্টে which is the free electron density perspective যে নাম্বার অফ ডেনসিটি যেটাতে যত বেশি হবে এটা তত বেটার কন্ডাক্টর হিসেবে কাজ করবে যেমন আমরা যদি বলি যে সবচেয়ে বেশি ইলেকট্রন ডেনসিটি রয়েছে within copper silicon and a semiconductor is nothing but the copper right response জি, please sir. right and এরপরে যেটা যেমন সিলিকনের সাথে যদি আমি কম্পেয়ার করি যেটা একটা সেমিকন্ডাক্টর সিলিকনের ক্ষেত্রে কিন্তু নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন কপারের তুলনায় অনেক কম রাইট অর রং Right, sir. তাহলে কন্ডাকশন প্রসেসটা কি হয় কন্ডাকশন প্রসেসটা তাহলে যেহেতু নাম্বার অফ ইলেকট্রনের উপর ডিপেন্ড করে সো কন্ডাকশনটা খুব ফাস্ট হয় ফর দি কপার এন্ড কন্ডাকশনটা স্লো হয় ফর দি সিলিকন অফ দি সেমিকন্ডাক্টর রাইট জি 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 Yes, sir. জি জি সবাই বুঝতে পারছে আপনি আমাকে বলতে দেন আমার ছেলেও ক্লাস নিচ্ছে ও কোলের মধ্যে চুপ করে থেকে ক্লাস শুনতেছে আর ক্লাস নিচ্ছে আচ্ছা বাবা আমরা সামনে আগে আচ্ছা আপনি এখন চুপ থাকেন ওকে নাম্বার 3B চুপ থাকবেন না চুপ থাকবেন না এক্সকিউজ মি ওকে নাম্বার 3B explain why the resistance of a metallic conductor increases with temperature why that of a semiconductor decreases বলতেছে একটা মেটালিক কন্ডাক্টরের জন্য কেন আমার রেজিস্ট্যান্স ইনক্রিজ করে যেখানে একটা সেমি কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্যান্স ডিক্রিজ করে একটা এক্সাম্পল আমরা দিতে পারি আমরা থার্মিস্টর ডিসকাস করেছিলাম লেটস সে থার্মিস্টর ইজ আ সেমি কন্ডাক্টর যেটার জন্য আমরা দেখেছিলাম তার রেজিস্ট্যান্সটা অ্যাকচুয়ালি কমে যায় টেম্পারেচার বেড়ে গেলে তাই না এবং একটা রেগুলার কন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে তার রেজিস্ট্যান্সটা বেড়ে যায় সেটা কেন হয় এটা কিন্তু আমরা এক্সপ্লেইন করেছি for conductor the vibration right with temperature the vibration or the atomic vibration actually increases যেটার জন্য আমরা কি পাই না effective transfer of charge আমরা পাই না যে আমার চার্জটার এফিশিয়েন্সিটা কমে যায় the rate of flow of চার্জটা ব্যারিয়ার পাওয়ার জন্য they have got a barrier from the vibrating atoms and so we get less amount of electricity through it when it is heated up and this is for the conductor how about the semiconductor এই স্ট্রাকচারটা যদি আমরা এক্সপ্লেইন করতে পারতাম তাহলে একটু বেটার বুঝতাম বাট যেহেতু এটা আমাদের সিলেবাসের মধ্যে নেই রাইট জি জি এটা সিলেবাসের মধ্যে নেই যেহেতু এটা সিলেবাসের মধ্যে নেই আমরা কি করি না এটা সেমিকন্ডাক্টর নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করি না সেমিকন্ডাক্টরের ওয়ার্কিং ফেনোমেননটা খুব ইন্টারেস্টিং আপনারা যারা একটু ইন্টারেস্ট ফিল করেন একটু ইউটিউব থেকে দুই একটা ভিডিও দেখে নিন দেখবেন মজা পাচ্ছেন সো এমনি জাস্ট আমরা এই পার্সপেক্টিভ থেকে সামনে স্কিপ করে একটু সামনে আগাই সেমিকন্ডাক্টরের স্ট্রাকচারটা এরকম যেটা অ্যাকচুয়ালি কিছু ফ্যাক্টর দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয় যেমন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে এটা টেম্পারেচার দিয়ে অ্যাফেক্টেড হচ্ছে কিছু আছে লাইট দিয়ে অ্যাফেক্টেড হয় তাই না সো টেম্পারেচার দিয়ে যেটা অ্যাফেক্টেড হচ্ছে এটাকে আমরা বলতেছি থার্মিস্টর যেটা রেজিস্ট্যান্সটা টেম্পারেচারের সাথে ভ্যারি করে কেমন ভ্যারি করে if I increase the temperature the number of free electron increases due to the structure again এটা আমরা খুব ভালো বুঝবো না যে কেন এটা হচ্ছে বাট এতটুকু মাথায় রাখলে আমাদের চলবে greater the temperature greater the number of free electron that will escape from the structure যেটার জন্য আমরা নাম্বার অফ ফ্রি ইলেকট্রন ডেনসিটিটা বেশি পাবো ফর দি সেমিকন্ডাক্টর উইথ ইনক্রিজমেন্ট অফ টেম্পারেচার and thus you see the second part যেখানে খেয়াল করেন explain why the resistance of a metallic conductor increases with temperature while that of a semiconductor decreases এই যে ডিক্রিজ করলো কেন because number of free electron বেড়ে গেল so 3B clear সবার Yes, sir. Yes, sir. আবু বাইদা ক্লিয়ার বাবা আবু বাইদা ক্লিয়ার রেসপন্স ওকে আবু বাইদার রেসপন্স পাচ্ছি না আমরা নাম্বার 4 এ চলে যাচ্ছি নিক্রম
wire has a length of 1.5 meters and a cross section area of 0.080 millimeter square. The resistivity of nichrome or nichrome is 1.30 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Calculate the resistance of the wire. We know resistance equals to rho L by A. So rho value টা বসাই দিব, but it has to be in rho value টা এখানে ohm meter এ আছে. It doesn't have to convert. But A যেটা আছে cross section area খেয়াল করেন 0.008 millimeter square. আমরা যদি millimeter square কে meter square এ convert করি, then we have to multiply with 10 to the power minus 6. So আমরা 10 to the power minus 6 দিয়ে multiply করব, করে এই ভ্যালুটা আমরা ইউজ করব, then we should get a resistance of wire which is equivalent to 2.4 ohms. Did you get such a value, 2.4 ohms, everyone? Sir. Yes, mashallah. Let's go to the next part. আজকে মনে হয় আমরা খুব বেশি কন্টিনিউ করতে পারবো না, বিকজ আমার আমি সাধারণত ল্যাপটপের চার্জারটা বাসায় নিয়ে আসি না, আগের একটা ক্লাস কন্ডাক্ট করতে হয়েছে এবং আরো কিছু কাজ ছিল, ওটা করেছি, সো একটু চার্জটাও কম। দেখা যাক কতটুকু আমরা কন্টিনিউ করতে পারি, at least 10 minutes তো পারবোই ফার্দার ইনশাআল্লাহ। Number B, calculate the length of this wire which would be needed to make the element of an electric heater of resistance 30 ohms. অর্থাৎ এখন আমরা যে রেজিস্ট্যান্স পেলাম 2.4 ohms, এই 2.4 ohms কে যদি আমরা 30 ohms এ কনভার্ট করতে চাই, তাহলে নতুন একটা লেন্থ আমাদের লাগবে, এই লেন্থটা ক্যালকুলেট করতে হবে। So if the length is 1.5 meter, resistance is 2.4. If the length is 1, what is the resistance? If the length is কতটুকুর জন্য আমরা রেজিস্ট্যান্স পাবো 30 ohms, সো আমরা রেজিস্ট্যান্সটাকে কি করব, লেন্থটাকে আমরা সাবজেক্ট বানাবো যে কত লেন্থের জন্য আমরা কি পাবো, এই 30 ohm রেজিস্ট্যান্সটা পাবো। and if we calculate with that aspect, the resistance 30 cross section area হলো যে ভ্যালুটা দেয়া আছে এটা divided by the rho which is 1.3 into 10 to the power minus 8, and I think you should get a value which is approximately 8.5 meters. Did you get that? 8.5 meters, 18.5 meters, I'm sorry, 18.5 meters. Okay, if it is so, চল আমরা একটু সামনে আগাই। Number 5, figure 11.13 for end of chapter question 5. When switch S is open, the current in ammeter A is 0.48 amps. 0.48 amps. Calculate the EMF of the battery. EMF of the battery আমাদেরকে বের করতে হবে। খেয়াল করেন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে EMF যে EMF-টা এখান থেকে এক্সার্ট করবে, এই EMF-টা অ্যাকচুয়ালি 0.5 ohms এর অ্যাক্রসে যে পিডিটা থাকবে এটার ইকুয়াল হবে। কেন? এই EMF এবং এই পিডিটা প্যারালালে রয়েছে, তাই না? এই জন্য এই EMF-টা 5 ohms এর অ্যাক্রসে যে পিডি পাওয়া যাবে তার ইকুয়াল হবে। বাট 5 ohms এর অ্যাক্রসে আমরা পিডিটা কিভাবে বের করব? আমরা দেখি আমাদের জন্য কি কি ক্লু দেয়া আছে। when switch S is open, এটা যখন ওপেন থাকবে কারেন্টটা কোন দিক দিয়ে পাস করবে, এই 5 ohms দিয়ে এদিক দিয়ে পাস করবে, রাইট? কারেন্ট কতটুকু? 0.48 amps. If the current is 0.48 amps, then what is the potential difference across the 5 ohms resistor? V equals to IR. So I is 0.48 and the resistance is 5 ohms. If you multiply, it should be around 0.5, let's say it is, and 5, 2.5, around, a little less it should be 2.4. Yes, 2.4. 2.4 volts should be the answer. Did you get 2.4 volts? Sir. Yes. Is that clear? That this 2.4 volts across the 5 ohm actually the EMF of the battery? Any question regarding this? No, sir. Yes, sir. No, sir. Okay, fine. Number B. When switch S is closed, the current in the ammeter increases to 0.72 amps. যখন S টা ক্লোজ করা হলো, অ্যামিটারের কারেন্টটা এই যেখানকার যে কারেন্টটা রয়েছে এটা কতটুকু কমে গেল? 0.72 তে নেমে আসলো। Oh, it increases. Fine, very good. Because দুটো তিনটা রেজিস্টার যদি প্যারালালে কানেক্ট হয় আমরা জানি রেজাল্টেন্ট রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায়। Fine. Deduce the current in 6.4 ohms. এখানে এই কারেন্টটা টোটাল কারেন্টটা কতটুকু হয়ে গেল এখন? 0.72 amps হয়ে গেল। ফাইন।
if it is 0.72 amps and এইখানে আগে যে কারেন্ট ছিল এখানে একটা কারেন্ট তো আমি জানি, তাহলে 6.4 ohms রেজিস্টরের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে এটা যদি আমি বের করতে চাই কি করতে হবে বলেন তো? সিম্পল, এখানে কারেন্ট কতটুকু 0.72, এইটার মধ্যে কতটুকু কারেন্ট ছিল একটু আগে আমরা দেখেছি 0.48, তাহলে বাকি কারেন্ট কোথায় আছে? এই যে এখানে। তাহলে 0.72 কারেন্ট এখান থেকে আসতেছে, এখানে চলে যাচ্ছে 0.48, বাকি কারেন্টটা এখানে চলে যাবে। This is 0.72 minus 0.48, so it should be 0.24 amps. Clear? Yes, sir. আবু বাইদা ক্লিয়ার বাবা? ক্লিয়ার না হলে কিন্তু কোশ্চেন করবেন, হ্যাঁ? মুখে এবং পেটে লজ্জা রাখে কেউ বলবেন না ক্লিয়ার। ওকে, চলুন সামনে আগাই। নাম্বার বি, when ওকে পেলাম, একটা পেলাম, B1 পেলাম। স্টেট দ্য কারেন্ট ইন দ্য থার্মিস্টর। থার্মিস্টরের মধ্যে কতটুকু কারেন্ট যাচ্ছে বলেন তো? এস সুইচ ক্লোজ করলে থার্মিস্টরের মধ্যে দিয়ে সিন্স 6.4 ohms এবং এই থার্মিস্টরটা সিরিজে কানেক্টেড এবং আমরা জানি সিরিজে কারেন্ট সব সময় সেম থাকে, সো এই এখানে যেহেতু অন্য কোনো ব্রাঞ্চ নেই, সো 6.4 এর মধ্যে দিয়ে যে কারেন্ট which is 0.24 amps that should be the same through the thermistor. So thermistor এর থ্রুতে যে কারেন্ট যাচ্ছে that should also be 0.24 amps. Was it 0.24 for you too? Yes, sir. Yes, let's go forward. Number C. State and explain how the readings on the ammeter changes when the temperature of the thermistor is increased. The temperature of the thermistor increase করলে এটা resistance টা কমে যাবে, right or wrong? Yes, sir. এটার রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে 6.4 এবং এইটার টোটাল রেজিস্ট্যান্সটা কমে যাবে, রাইট অর রং? Yes. Yes. টোটাল রেজিস্ট্যান্স যদি কমে যায় তাহলে দুটো রেজিস্ট্যান্স যেখানে প্যারালালে থাকলে একটা রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি কমে যায় তাহলে ওভারঅল রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালুটাও কমে যাবে, রাইট অর রং? Right, sir. ওভারঅল রেজিস্ট্যান্সের ভ্যালু যদি কমে যায় কারেন্টের ভ্যালুটা বেড়ে যাবে, রাইট অর রং? Yes. রাইট, সো কারেন্টের ভ্যালুটা এখানে কি করবে? ইনক্রিজ করবে। অন্য একটা অ্যাসপেক্টে যদি ডিসকাস করি, দেখেন কারেন্ট থ্রু 5 ohms ইজ অ্যাজ ইট ইজ, এটা যেটা ছিল ওইটাই থাকবে 0.48, বাট এই পার্টিকুলার অ্যাসপেক্টের মধ্যে দিয়ে যে কারেন্টটা যাচ্ছিল এটা কিন্তু এবার বেড়ে যাবে। কেন বেড়ে যাবে? বিকজ এখানে রেজিস্ট্যান্স কমে গেছে। কেন রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে এখানে কারেন্ট বাড়বে? বিকজ ভোল্টেজ ইজ সেম। খেয়াল করেন এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট সরাসরি ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড, সরাসরি ব্যাটারির সাথে কানেক্টেড। সো ইএমএফ যেটা এখানে অ্যাপ্লাই করছি আমরা, দ্যাট ইএমএফ ইজ ইকুয়ালস টু দ্য পিডি অ্যাক্রস 5 ohms। 5 ohms এর অ্যাক্রস এই পিডিটা সেম থাকবে বিকজ দে আর প্যারালাল। এট দ্য সেম টাইম এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্টের মাঝখানে যে 6.4 এবং থার্মিস্টরটা রয়েছে তাদের অ্যাক্রসে পটেনশিয়াল ডিফারেন্সটা অ্যাকচুয়ালি সেম। তো পটেনশিয়াল ডিফারেন্স যদি সেম হয়, রেজিস্ট্যান্স কমে গেলে ভি সেম, আর কমে গেছে তাহলে কি হবে? I has to increase, so thereby I passes through 6.4 ohms and thermistor increase. তো I এটার থ্রুতে ইনক্রিজ করছে, এটার কারেন্ট সেমই আছে, তাহলে টোটাল কারেন্টটা কি হবে? বেড়ে যাবে। So this is the second explanation. Clear? Yes, sir. Okay. Number 6 এ আমরা চলে যাচ্ছি। Explain the hold on, আমার 10% চার্জ আছে, আমরা নাম্বার 6 পর্যন্ত হোপফুলি পারবো ইনশাআল্লাহ। Explain and if we can't continue, please don't ask me in the day of judgment. Please forgive me for the time period I've taken from you. Explain why the resistance of the metal increases when its temperature increases. এটা আমরা already discuss করেছি। State two other factors which determine the resistance of a stated length of wire. কি ফ্যাক্টর এখানে? আমরা জানি resistivity and cross section area, right or wrong? Yes. অনেকে এই রেজিস্টিভিটিটাকে বলতে পারে যে এইটা এই অবজেক্টটা কি ধরনের বা এইটার ম্যাটেরিয়ালের টাইপটা কেমন এটার উপর ডিপেন্ড করে। yes, it is also correct, so you can say it is depending on the material, or you can say it is a resistivity. Next, number C, when a potential difference of 1.5 volt is applied across a 5 meters length of
insulated copper wire, a current of 0.24 amp is measured in it. Calculate the resistance of the length of the wire. বলেন তো আপনাদের অ্যানসার কত এসেছিল এখানে? সি রোমান নাম্বার 1 কত এসেছে আপনাদের রেজিস্ট্যান্স? 6.25 ohms. 6.25 ohms. আরহান আপনার কত আসছে? স্যার আমি এটা করিনি। আপনি এটা করেন না, এটা কি করতে পারতেন না নাকি করেন না, এই সময় ছিল না কোনটা? স্যার এটা করার সময় আমার ম্যাথ ক্লাস ছিল যে আমি রেখে দিয়েছিলাম পরে করবো। আচ্ছা, একটু খেয়াল করেন যে এখানে কিন্তু আমাদের মোটামুটি সবগুলো ভ্যালু যেটা আমাদের দরকার ক্যালকুলেট করার জন্য দেয়া আছে। আমাদেরকে রেজিস্ট্যান্স ক্যালকুলেট করার জন্য কি দরকার? ভোল্টেজ দরকার, কারেন্ট দরকার। সো বলেই দিয়েছে যে ভোল্টেজ across it is 1.5 and the current passes through is 0.24. তাহলে রেজিস্ট্যান্স কত? ভোল্টেজ বাই কারেন্ট। সো 1.5 divided by 0.24 and it should be 6.25. Arhan, পারবেন? হ্যাঁ স্যার পাবো। Inshallah. So let's go to the next one, 6C2. The resistivity of copper is 1.69 into 10 to the power minus 8 ohm meter. Calculate the diameter of the wire. So resistivity যদি দেয়া থাকে, resistance যদি আমরা জানি, length যদি আমরা জানি, দেয়া আছে দেখেন 0.5, তাহলে আমরা এখান থেকে ক্রস সেকশন এরিয়াটা বের করতে ফেলতে পারবো না? পারবো? জি স্যার। আচ্ছা, ক্রস সেকশন এরিয়া যদি আমরা বের করে ফেলতে পারি, ক্রস সেকশন এরিয়ার যে ইকুয়েশন, ক্রস সেকশন এরিয়া ইকুয়েশন কি কে বলতে পারবে? বলেন তো, what is the equation of cross section area? তাড়াতাড়ি বলেন, নাবিলা বলেন। A equals to resistivity into length over No. over This resistance. is equation linked with the resistivity and cross section area. ধরেন আপনি ক্রস সেকশন এরিয়া পেয়েছেন, এবার আপনাকে কি বের করতে বলেছে? ওকে ফাইন, কারেক্ট। এবার আপনাকে ডায়ামিটার ক্যালকুলেট করতে বলছে। ডায়ামিটার কিভাবে বের করবেন? ক্রস সেকশন এরিয়া থেকে what is the equation? What is the equation? বলেন। Sorry, sir, can you repeat that again? What is the equation with cross section area and diameter? বলেন। Pi r square, right? Yes. Yes. So if cross section area is pi r square, এবার খেয়াল করেন আপনার এখানে কি ভ্যালু দেয়া আছে? আপনার এখানে ভ্যালু দেয়া আছে, ক্রস সেকশন এরিয়ার ভ্যালুটাই দেয়া আছে। Just pi r square equals to cross section area. আর বের করলে এখান থেকে আপনি ডায়ামিটার বের করে ফেলতে পারবেন, right? Diameter equals to radius times 2, right or wrong? Yes, sir. Yes. Okay, fine. With that, I think I have to, conclude for today because আমার এখানে চার্জ অনেক কম আছে. It is going to be in any time. I have only 7% charge left. So inshallah, 8, 9, 7, 8, 9 এই তিনটা কোশ্চেন আমরা ইনশাআল্লাহ প্র্যাকটিক্যাল সার্কিটের অ্যাসপেক্ট গুলো যখন ডিসকাস করব তখন ইনশাআল্লাহ আমরা ডিসকাস করে ফেলবো। So we will discuss it in the next class inshallah. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.